آج میری طبیعت ذرا سی خراب ہوئی تو میری ساس کہنے لگی، چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ لگتا ہے تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر جمیلہ کے پاس لے گئیں، جنہوں نے میرا ٹیسٹ کیا اور کہا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا۔ بنا رزلٹ دیکھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اس نے مجھے لٹا کر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ تب تک میری ساس ڈاکٹر جمیلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر جمیلہ تو بہت خوش لگ رہی تھیں، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہہ دیا۔ کہنے لگی، تمہاری پرچی بنا رہی ہوں، باہر جا کر بیٹھو۔ ساس میری اندر ہی رہ گئی۔ شاید وہ محترم تھیں اس لیے انہیں باہر نہ بھیجا۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر ساس نے مجھے اندر بلایا۔ میں گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ بولی، کیا آپ کو بچپن میں کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کے لیے بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ میں ایک پیدائشی نقص ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی۔ سمپل، آپ میں بچہ پیدا کرنے کا نظام موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی اتنی بڑی معرومی کے لیے میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے آصف سے محبت کی شادی کی تھی۔ اب وہ اپنی ماں کی سنتے تھے۔ وہ کہتے کہ میری ماں جو کہے ان کی بات ماننا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اب اس گھر میں میری جگہ نہیں بچی۔ جب اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مجھ جیسی عورت کا آصف کی زندگی میں کیا کام؟ ان کی ماں کو تو بچوں سے محبت تھی، وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا۔ ساس نے تسلی دی، بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ساس کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو وہ بہت سخت عورت تھی، مگر آج ان کا یہ رویہ ہمدردانہ تھا۔ پھر کچھ وقت بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں رشیدہ بیگم کے پاس لے جاؤں۔ جانتی ہوں رشیدہ کے پاس جتنے بھی بانجھ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچہ پیدا نہ کر سکے یا پھر بچے مرے ہوئے پیدا ہوں۔ رشیدہ کی دوائی سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رشیدہ 7 گولیاں دیتی ہے بیٹی، اس کے بعد مانو تمہاری گھر میں خوشخبری پکی۔ یہ ڈاکٹر لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو بس اپنا پیسہ کمانا ہے۔ اس ڈاکٹر کا خیال ہوگا کہ میں تمہارا مہنگا علاج کرواؤں، تبھی یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے رشیدہ کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اس کی گولی کھا کر تو ایک نہیں کئی بچے پیدا کرے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی رحیلہ کو بھی انہی کے پاس لے کر گئی تھیں۔ رشیدہ بیگم کی 7 گولیاں کھانے کے بعد وہ اسی مہینے حاملہ ہو گئی تھیں۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ شام کو اماں نے کہا کہ میرے ساتھ رشیدہ بیگم کے پاس چلنا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کا کہا کہ ہم لوگ دونوں رشیدہ بیگم کے آستانہ نما گھر میں پہنچے۔ رشیدہ بیگم کے پاس واقعی ہی کئی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں میں 4-5 کے ساتھ میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی رشیدہ بیگم کی 7 گولیوں سے ٹھیک ہوئی ہیں اور ان کے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میری تو ساری فکر جاتی رہی کہ جب اتنی عورتوں کا علاج ہو چکا ہے، میری شادی کو تو ابھی 2 ماہ ہی نہیں ہوئے ہیں۔ بہرحال رشیدہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت سے مجھے دم درود کیا اور 7 گولیاں مجھے دے کر بولیں، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا اور ایک بھی چھوٹنے نہ پائیں۔ ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھوں سے گولیوں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی، میں سنبھال کر رکھوں گی، تمہیں گولیوں کا نہیں پتا، یہ بہت خاص چیز ہے، اس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لمحے بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہیں، ورنہ عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں، کبھی کسی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتی۔
जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर के पास लेकर गई। और फिर घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शॉपर थमाया जिसमें 7 गोलियां थीं और कहा, रोजाना रात को मैं दूध लाकर दूंगी, तुम दूध के साथ ही गोलियां खा लेना, और खबरदार इसके बाद बिस्तर से मत उठना। सीधी सो जाना जानती हो ना, दुआ के असर के लिए सोना जरूरी है। जी, समझ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी, अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत अता की है जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसिफ आ गए। मैंने उनसे बात का जिक्र नहीं किया, वो भी कुछ न बोले, जैसे उन्हें मेरी किसी बात से गर्ज ही ना हो। अलबत्ता जब ये पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात जरूर देखे थे। इसी रात मैंने एक सफेद गोली मुंह में रख ली, पर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसी लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज खा ली हो। मगर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से उतारी। अब बस इंतजार ही कर रही थी कि कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपनी शौहर को खुशखबरी सुनाऊं। ऐसी 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर एक रात सख्त परेशान थी। जब सुबह उठती मेरी कमीज पर काले रंग के दाग लगे होते। इन निशान का भी समझ न आता कि ये कैसे लगा। इसके अलावा मेरा सर भी भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती, कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास न ले जाएं। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स मुकम्मल होने वाला था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। रात हुई तो सोचने लगी कि आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी, इसके बाद जल्द ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी। इसी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की और वो मुझे कहीं ना मिली। फिर जाकर टॉर्च ले आई, बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल जाया हो गया। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। अब ना जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, रशीदा बेगम कौन सा दूर है, अभी वक्त ज्यादा नहीं गुजरा। फजर के वक्त मुंह अंधेरे ही उनके पास चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर जाया नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी। मैं सुबह जल्दी उठूंगी तो अल्लाह सुबह में रशीदा बेगम के पास पहुंच जाऊंगी। मगर उसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये ना समझें कि मैंने गोली नहीं खाई। वैसे भी गोली खाते ही मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच ही रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि क्यों रुकी है। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरी नाक के नथरों से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती पड़ी रही कि कहीं उन्हें शक न हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब उन्होंने उन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे रहा ना गया। गर्म गर्म राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ और जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूं। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर हलक में आ गया था। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथी पर लाल रंग का टीका था। देखते ही मेरी रूह फना हो गई। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ है। मुझे चीखता देखकर घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ। अभी मुझसे सवाल जवाब मत करो। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मजीद चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा
और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गई। एक कमरा पीछे की तरफ बना हुआ था, उसमें कोई आता जाता नहीं था। वो इंतहाई अंधेरा सा कमरा था, जिसे देखकर मैं वैसी भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया, मेरे मुंह में कपड़ा ठोसकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा हाल बुरा हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी यहां क्यों बंद कर दिया। चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज ना सुनी। मैं तो जानती थी मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जानिब वाक़या था। मैं अपने शौहर आसिफ को कोसने लगी। उसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतजार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलटकर भी नहीं देखा। लग रहा था जैसे इस अमल में वो भी अपनी माँ के साथ शामिल है, और ये कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतजार में थी कि तकरीबन 4-5 बज गए। आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई, कहने लगा, तुम यहां पर हो मैं जानता हूं, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपी हिकमत को तुम नहीं समझ सकती। मैं उसे देखती ही फट पड़ी कि कौन सी हिकमत है, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबो गरीब अमल करने के बाद मुझे यहां बंद कर दिया। तुम जानते हो मैं तुम्हारी बच्ची की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूं, तुम्हारी डॉक्टर से पूछ चुका हूं। तुम्हारी माँ बनने का उस दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, वाकई? फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूं, सब बताता हूं। आसिफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई, इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। मैं उनकी बात सुनती, मगर मुझ पर खौफ सवार था। मैं उनके पांव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, मुझे यहां से निकालो। इसके बाद जो तुम मर्जी कर लेना। यहां मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा सुनो, आसिफ ने मुझे राजदाराना अंदाज में कहा, मेरी अम्मा को तुम जानती हो, वो कितनी मजहबी खातून है। औरतें उनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियां जरा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानता हूं। वो लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत उनके घर से खाली ना जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वैसे ही बनना चाहती हैं, और इसलिए उनको एक अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूं, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त दूंगा। बस इसी वजह से मैं उनसे बात नहीं कर सकता। इसलिए वो जो कर रही हैं तो उन्हें करने दो। उससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं जानता हूं कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं, वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती हैं। अपने शौहर की राम कहानी सुनकर मैं चिल्लाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी अक्ल कहाँ गई है? क्या अल्लाह की किताब को इन फरसूदा चीजों की जरूरत है? हरगिज नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जाहिलियत में पड़ी हुई है। उनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपनी ही बेटे की नस्ल खत्म करने पर तुली है। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो खतरनाक गोलियां खिलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे बाप हो, तुम्हें अपनी औलाद की फिक्र भी नहीं क्या? अगर ये बच्चा मर जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? आसिफ ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा। तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? आसिफ, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका मतलब नहीं कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर लो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, तुम्हारी माँ जो कर रही है इस तरह से गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथों भी नहीं लगाने दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी, मैंने गुस्से से कहा। आसिफ ने मुझे वहीं बंद किया और चला गया। इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटा बाद दोबारा आया। फिर मुझे वही बात समझाने लगा कि अम्मा को अमल करने दो, सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। इसके बाद तुम जो चाहो करो,
میں تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے ماں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ آصف نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اولاد کی محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نہیں آصف، تم جو مرضی کہو، میں اولاد کا گلا نہیں گھونٹ سکتی۔ اپنی ماں سے کہہ دو جب تک میں زندہ ہوں یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ آصف حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر مایوسی نظر آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہے، مگر اپنی ماں سے مجبور بھی۔ اسی وقت وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ساس کے چیخنے کی آواز آئی اور آصف میرے کمرے کی طرف آیا اور بولا، نکل جاؤ یہاں سے، اس گھر سے جتنی دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، ورنہ اماں تمہاری جان لے لے گی۔ پھر آصف نے مجھے اپنی ایک دوست کے گھر کا پتہ دیا اور مجھے روڈ تک چھوڑنے بھی آیا۔ بولا، کچھ دن یہاں رہو، میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا۔ اماں پر جنون طاری ہو چکا ہے، وہ تمہیں نہیں بخشے گی۔ آصف کی بات درست تھی۔ فجر کے وقت میں اپنا مختصر سامان لے کر اپنی ساس کے گھر سے چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جہاں جا رہی ہوں ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو۔ وہاں پہنچی تو اصغر اور اس کی بیوی نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ شاید میرے شوہر نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں آرام سے 6 مہینے وہیں رہی۔ اسی دوران آصف نے میری خبر نہ لی۔ میری امید ٹوٹنے لگی تھی، لگتا تھا جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر ایک دن حافیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آ رہا ہے۔ خوشی سے میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنی دکھ سکھ کہتی، اپنی تکلیف کا ساتھی بناتی ہے۔ آصف آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی، برسوں کے بیمار اور کمزور لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری ماں کو بھی معاف کر دو۔ آصف تقریباً رونے ہی والے تھے۔ آصف، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تب آصف نے مجھے بتایا کہ اماں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے ان کے حواس بگڑ گئے اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں اور اب عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر ہنستے ہیں اور وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں۔ آصف کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا۔ بے شک معاف کرنے میں ہی عظمت ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں میں نے ان کی بھرپور خدمت کی۔ وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی، مگر انہوں نے نہ جانے کس کا دل دکھایا تھا کہ ان کی موت انتہائی تکلیف دہ ہوئی۔ انہیں دیکھ کر مجھے بھی عبرت ہوئی۔ میں نے پکار ادا کر لیا۔ میں کبھی زندگی میں بھول کر بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شرکیہ عمل کروں گی، چاہے زندگی میں جتنی بھی مایوسیاں ہوں، مگر میں کبھی اللہ تعالیٰ سے امید لگانا نہیں چھوڑوں گی۔ اور آپ سب بھی ایسی چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ شیطانی راستہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے اور ہر خواہش پانے کے لیے صرف اللہ سے رجوع کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔